वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहीर गोटे विषय। यहाँ हूँ गोटे गल्प एवं यही गल्पटीर नाम हूँ तीनोटी वर। विशेषकर देखा गले यही विषयटी आपण मानकर 2020 शिक्षानीति अनुसार परिवर्तित नूतन बहीर विषय वस्तु अटे, जहाँकि 2026 मसीह बही पिलामानकर आसीची से पिलामानकर निमंते विशेष भाव प्रযোज्य। आसतु आमे माने पढ़िबा यही गल्पटी को। यही गल्पटीर नाम हूँ तीनोटी वर। प्रथमे आमे माने जानिबा एही गल्पटी किए लिखिचंती, काहेकि लिखिचंती एवं किभଳି भाबरे लिखिचंती। सेही लेखक गाल्पिकଙ୍କ संपर्क रे आमे प्रथमे जानिबा। जे कोनोसी विषय वस्तु लेखा जाय थाए प्रथमे गाल्पिकଙ୍କ परिचयरु सेही गल्प विषय रे सम्यक धारणा मिली थाए। यही गल्पटी तीनोटी वर गल्पर लेखक हेउछंती विवेकानंद। अर्थात जो विवेकानंद थिले जुगधर्म तांकर जो उपदेश संबंधित कथा रही तन्मध्यरु यही गल्पटी संगृहीत होईची। विवेकानंदकर जो बही रही पुस्तकटी के स्वामी प्रिय रूपानंद अध्यक्षों द्वारा श्री रामकृष्ण मठ भुवनेश्वर प्रकाशित। अर्थात यही विवेकानंद जो उपदेश देते से संपर्क में कथाटी एवं यही पुस्तकटी प्रकाशित होईची श्री रामकृष्ण मठ भुवनेश्वर द्वारा। जीवन में आसुथिबा सुजोगर सदुपयोग कर न पारले किभଳି विफलता आसे ताहा यही कहानी रे कहा जायछि। अर्थात यही कहानी संपर्क में आमर गोटे धारणा आसला जे यही कहानीटी रे जीवन में जो सुजोग आसी थाए से सुजोग सठिक भाव में उपयोग न कले किभଳି भाव में असुविधा भोग करने पड़ी था एवं मनस्ताप करने पड़ी था से संपर्क में यही कहानीटी रही। वर्तमान आम यही कहानीटी पढ़िबा एवं बुझिबा। तीनोटी वर। हारू बोली जड़े बालक थिला। तार नाकटी छोट और चेप्टा थिला। एका विधवा माँ छड़ा संसार रे तार निजर बोली कहीं नथिले। एथुर आमे जानुछे जे गोटे छोट पुओटे थिला। बालक कहले गोटे छोट पिला को बुझाए, पुओ को बुझाए। गोटे छोट पिला थिला, ता जो नाक थाए शरीर जो अंग नाक तार से नाकटी छोट आ चेप्टा थिला। ता परिवार रे केवल तार गोटे विधवा माँ थिला। तार बापा नथिले, मरि जाइथिले एवं संसार रे तार आउ केही मध्य नथिले। से सबुबले पुरुणा और मैला पोशाक पिंधुला। जे तार बापा नथिले, तार संपर्कीय ता घर परिवार आउ केही नथिले। ता माँ ताको बहुत कष्ट रे पालन करथिले, तेणु करी तांको पारे अधिक पैसा नथिला। सेथिने मध्ये से पुरुणा और मैला पोशाक मध्ये पिंधुला। पैसा नथिला, चली पारु नथिले ठीक से। हारू लेखापड़ा अल्प जानिथिले मध्ये परिश्रमी थिला। से पाठ कम पढ़िथिला किंतु बहुत परिश्रम करुथिला। सारा दिन परिश्रम करी जहाँ उपार्जन करुथिला सेथिरे तार माँ और से खुशी रे चली जाउथिले। से दिन सारा परिश्रम करुथिला। परिश्रम करी जहाँ मजूरी पाउथिला से मजूरी सी आउ ता माँ तांकर पेट पाटना ठीक भाव पोषि पारुथिले, खाइकिरी चली जाउथिले खुशी रे। उपार्जन उपार्जन बोलिकिरी कहले अर्जन करबा बा तार से तार परिश्रम बदल रे जो पैसा पाउथिला बा जहाँ मजूरी पाउथिला। किंतु गाँर पिला माने तार असुंदर नाक पई ताकू चेप्टा नाका बोली चिड़ौथिले। सेथिपई हारू भारी दुखित थिला। से परिश्रम करिक चली जाउथिला किंतु तार जो छोट आ चेप्टा नाक थिला सेथिपई गाँ छुआ माने ताकू चिड़ौथिले। सेथिने मते हारूर मन भारी दुख होउथिला। क्रमे हारू युवक है। जो दिन हारूर माँ का मृत्यु है से दिन हारू माँ का मृतदेह निकट में कांदू कांदू कहला, माँ तुम्हें मत छाड़ चलीगल, मु अनाथ होईगली, बर्तमान मते देखिब किए? पड़ोशी माने हारू को सांत्वना देवे। अर्थात युवक होईगला बोलिकी कहले तार बयस अनुसार छोट पिला थिला, अटे बड़ पिला है 20-25 वर्ष बयसर गोटे युवक है। तो धीरे धीरे ता माँ बयस बढ़ला, ता माँ मृत्यु होईगला। सेठी ता संसार तार आउ तो कहीं नथिले ना, तेणुक माँ मृतदेह बोलिकी कहले मरी जाइथिबा जो तांकर शरीर थिला से शरीर पाखरे बसी हारू कांदिला। कांदिकी कहला, माँ तमें तो मते छाड़ी चलीगल, मु अनाथ होईगली। अनाथ शब्द केउठारे अछि? नाथ कहले जहाँ ऊपर कौनसी आशीर्वाद थाए बा हाथ थाए, जार हाथ थाए नाथ। नाथ कहले प्रभु ईश्वर, अर्थात जहाँ ऊपर अन्य कहार हाथ थाए बा कई सहारा थाए तांकु नाथ बोली कहुए। किंतु अनाथ अर्थात जार कौन नाथ न थाए तांकु अनाथ कहुए। अर्थात हारूर माँ चलीगली, तेणुक पाखे कहीं रही तेणुक से अनाथ होईगला। बर्तमान मत देखिए किए? जेहेतु तार एका माँ थे आउ कहीं ना, तो भल मंद आउ किए बुझे? पड़ोशी मैंने हारू को सांत्वना देले कहले बुझेइले। ग्राम प्रधान अन्य मानक सह परामर्श करी हारू को कहले,
ଦେଖ ହାରୁ, ତୁମ ମା ମରିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ବିବାହ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତୁମର ମତାମତ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଗାଁର ସେ ବାସିନ୍ଦା, ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ମୁଖିଆ ତାକୁ କହିଲେ ହାରୁ, ଆଉ ତ ମା ମରିଗଲେ, ତମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିଯାଅ। ବିବାହ କରିଗଲେ ତୁମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାରୁର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀଟିଏ ଆସିଲେ, ଘରର ରୋଷେଇବାସ ବୁଝିବ, ସବୁ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ଥିଲେ କହିଲେ। ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ହାରୁକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ହାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମତାମତ ଜଣାଇବି। ତ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣି ହାରୁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହାରୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଜଣାଇବି। ତାର ବି କିଛି ମତ ଥିବ, ସେ ତାର ମତ ଦେବ ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ହାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭାବୁଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ମାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦାହ କରି ହାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ମୃତଦେହ ଦାହ, ଶ୍ମଶାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ମଶାନ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମଶାଣି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୃତଦେହକୁ ସଂସ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ। ତ ଶ୍ମଶାନରେ ହାରୁ ତାର ମାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଘରେ ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ସେ ଅନୁଭବ କଲା, ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରିନେବା ଉଚିତ। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ହାରୁ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଲା, କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଭୁଲ ହେବ, ସେଇ କଥା ବହୁତ ସେ ଭାବିଲା। ପ୍ରଥମେ ହାରୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ପରେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯଦି ମୋର ଅସୁନ୍ଦର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଦେଖି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହସେ। ବହୁତ ଭାବି ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ। ପରଦିନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ହାରୁ କହିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ନାକ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ହାରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା, ହଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ତାପରେ କହିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଭାବି। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ନା ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ମୋର ନାକଟା ଅସୁନ୍ଦର, ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଏ ବି ଯଦି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବ। ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତିଲା। ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି ତାର ନାକଟା ବି ଚେପା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଚେପ୍ଟା ନାକ ଥିବା ଝିଅ କାହିଁକି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହାରୁ? ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବି ପଚାରିଲେ, ତମେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛ, ତାହେଲେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଝିଅ ତମେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ହାରୁ କହିଲା, ସେ ଝିଅ କାଳେ ମୋର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ। ତାର କାରଣଟା ହାରୁ କହିଦେଲା। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛ। ତୁମ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହୁଛ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନାକ ଚେପ୍ଟା ଥିବା ଝିଅଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟିଏ ଦୂର ଗାଁରେ ହାରୁ ପସନ୍ଦର କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ଓ ସେହି କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ହେବାରୁ ହାରୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହାରୁର ସେ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ମିଳିବା ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ନାକ ଚେପ୍ଟା ଥାଏ କି? ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳିଲା ଯାହାର ନାକଟେ ଚେପ୍ଟା ଥିଲା, ତା ସହିତ ହାରୁର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଖୁସିଟା ଅଧିକା ଦିନ ରହିଲାନି। ଦେଖିବା କାହିଁକି ତା ଖୁସି ଅଧିକା ଦିନ ରହିଲାନି। ଦେଖରେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି, ଚେପ୍ଟା ନାକକୁ ଚେପ୍ଟି ନାକି କହି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ହାରୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାରୁ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାକ ଚେପ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଚିଡ଼େଇଲେ ଚେପ୍ଟା ନାକି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାରୁ କ'ଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। କ'ଣ କରୁଛି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା, ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନି। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ନାଲିଶ କଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ଆଉ ଗାଁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲା। ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ଚିଡ଼େଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ହାରୁ ଭାବିଲା, ଦେଖୁଛି ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା, ସେ କହିଲା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହାରୁ ଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଦେଖିବା ହାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ହାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲା,
ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସିବା ଯାଇ ତୁମେ ଘରେ ଥିବ। ଏହା କହି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲା। ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇ ଘରକୁ ନ ଆସିଛି ତମେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିକିରି ସେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଗଲା କରି। ତାପରେ ସେ ଅରଣ୍ୟ ବଣକୁ ଗଲା। ଘନ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ ମାନେ ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲା। ସେହି ପଥର ଉପରେ ସାରା ଦିନ ବସି ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ମାନେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣେ ଦେବତା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସମ୍ମୁଖ କହିଲେ ସାମ୍ନାରେ ବା ଆଖି ଆଗରେ, ଆବିର୍ଭାବ କହିଲେ ବା ଦେଖାଦେଲେ ବା ଉଭା ହେଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଆନନ୍ଦିତ କହିଲେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କହିଲେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ହାରୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହାରୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାଳୁ ଦେବତା ହାରୁକୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ପଶା କାଠି ନିଅ। ପଶା କାଠି ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ଶତରଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି କାଠି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିରେ ଯେମିତି ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ଛୋଟ ଗୋଲ ଆଉ ପଶା କାଠି ହେଉଛି ମାନେ 4 କଣିଆ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରର। ତୁମେ ଏହି ପଶା କାଠି ନିଅ। କୌଣସି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟିଏ ପଶା କାଠି ଭୂମିରେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସେହି ବର ଲାଭ କରିବ। ବର କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ତାକୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ଦେଲେ। ପଶା କାଠି ଦେଇକି କହିଲେ, ଆ ଦେହରୁ ଗୋଟାଇକି ତୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେବୁ ମାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତତେ ସେଇଆ ମିଳିବ। ତ ଏକାଥରେ 3ଟି ବର ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଗଲା। ଅତି ଖୁସି ମନରେ ହାରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟରେ ଧକ୍କା ମାରି ପାଟି କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ତା ହାରୁକୁ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ବର ମିଳିଯାଇଛି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା କବାଟଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନ ଖୋଲିକି ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲ। ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲାରୁ ହାରୁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରେନି ନା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦେଖି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହାରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିନି, ତ ଏମିତି ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ କହିଲା କି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦିଏ। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ଦେଖି ହାରୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଆଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବଲ ହେଇକିରି ଦେଖି ହାରୁ ଆହୁରି ଜୋର ଚିତ୍କାର କଲା, ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପାଣି ଆଣିଦିଅ। ଏଥର ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ କପାଳରେ ବାମ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ମା, ତୁମକୁ କିଏ ପାଗଳ କରିଦେଇছিল ମା। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କାନ୍ଦିଲା, ଚିନ୍ତାରେ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତୁମକୁ କିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇନି। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୁଅ, ହାରୁ ଧମକ ଦେଇକଲା। ହାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧମକ ଦେଲା ଭଳିଆ କହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଇଠି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକିରି ବାଁ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି। ହାରୁ କ'ଣ କରିଛି, ରାଜା ଭଳିଆ ପୁରା ଆସିକିରି ବସିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ଇଏ କି ଚିତ୍ର, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଙ୍କ ଧିଅ ସାରା କ'ଣ ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଧିଅ ସାରା ହାତ ସାରା ଦେଖିବା କ'ଣ ବେକ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ହାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଘର ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ସେ ଖୁସି ଖୁସି ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲା। ତାପରେ ହାରୁ ପାଖରେ ବସି କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହିଁବ। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗ। କିନ୍ତୁ ହାରୁ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାକ ଚେପ୍ଟା, ତାହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ନାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେହେତୁ ନାକ ଚେପା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେପା ନାକ ବଦଳରେ ଭଲ ନାକ ମାଗିବା, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର ମତ କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେୟା ଚାହେଁନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ଧନ ଆଉ ହାରୁ ଚାହେଁ ନାକ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ହାରୁର ହାତ ଧରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଶା କାଠି ପକାଇବାକୁ ଦେଲାନି।
ହାରୁର ହାତଟାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଦେଲା, ପୋଷା କାଠି ପକାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଏଥିରେ ହାରୁ ରାଗି ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଓ ପୋଷା କାଠି ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା ନା, ସେ କ'ଣ ମାଗିବ ବୋଲିକି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ହାରୁ କହୁଥିଲା ନାକ, କିନ୍ତୁ ହାରୁ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇକରି ପୋଷା କାଠି ଗଡ଼ାଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଆମର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହେଉ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ନାକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଖାଲି ନାକ, ମାନେ ଅଧିକା ନାକ କହିଦେଇଛି। କହିବାର ବି ଶୈଳୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହାରୁ କହିଲା ଆମର ଖାଲି ପୁଳାଏ ନାକ ହେଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେମିତି ପୋଷା କାଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲୁନି, ତା ଦେହ ସାରା ନାକ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାରୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଦାକାର କହିଲେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ହାରୁକୁ କହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ମାନେ ଦେଖି ନିଜକୁ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନାକକୁ ନେଇ ଏପରି ବିପଦ ହେଲା ଯେ ନାକ ସବୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଉଭୟ ପୋଷା କାଠି ପକାଇବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ସାରା ନାକ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ପୋଷା କାଠି ପକାଇକି ନାକ ଛଡ଼େଇବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୋଷା କାଠି ପକାଇ ହାରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆମର ନାକ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ଏଠି ଦେଖ, ନାକ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ କହିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ନାକ ଚାଲିଗଲା। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାକ ବି ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଗୋଟେ ନାକ ଥିଲା, ସବୁ ନାକ କହିଛି ନା, ସବୁ ନାକ ପଳେଇଲା। ବିସ୍ମୟ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ନାକ ଭିନ୍ନ କୁଶ୍ଚିତ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ରହିଲେ। ହାରୁ କାନ୍ଦ ହୋଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା କ'ଣ? ନାକ ଭିନ୍ନ, ଦୁଇ ଜଣ ନାକ ପଳେଇଲା। ତାପରେ କହିଲେ, ତମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି, କ'ଣ କଲି? ହାରୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଆମେ ତ ପୁଣି ଆଉ ନାକ ମାଗିବା। ଆଉ ନାକ ବିହୀନ ମୁହଁକୁ ପାପୁଲିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ, ଯଦି ଏଥର ପୋଷା କାଠି ପକାଇ ଭଲ ନାକ ପାଇବା, ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଚେପ୍ଟା ନାକ ବଦଳରେ ଭଲ ନାକ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଟିକେ ବସିଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ବିପଦ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନାକ ପାଇବା, ଲୋକ ବି ଆମକୁ ପଚାରିବେ, ତା କାରଣ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହି ଆହୁରି ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ମୂଢ଼ କହିଲେ ବୋକା, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ତମେ ବୋକା, କାହିଁକିନା 3ଟି ବର ପାଇକିରି ଖାଲି ଏଇ ନାକ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ନାକ ପୁଳାଇ ପାଇଲ, ନାକ ଛଡ଼େଇଲ, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ନାକ ପାଇଲ। କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ଏଭଳି 3ଟି ବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ରହିଲେ। ବରଂ ତୃତୀୟ ବରରେ ଆମେ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଚେପ୍ଟା ନାକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଥର ତୁମେ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ବର ମାଗ, ଯେପରି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ନାଇଁ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାହେଲେ କେବଳ ସାବଧାନ ହେଇକିରି ମାଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ନାକ ଥିଲା, ସେଇ ନାକ ରହୁ। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ହାରୁ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ହାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲି, କି ମୂର୍ଖାମି ମୁଁ କଲି। ନିଜର ଭୁଲ କଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲା, କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲାନି, ତେଣୁକରି ଭୁଲ କଲା। କହିଲା, କେତେ ସୁନାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲି, ମୂର୍ଖାମି କଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କରି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଦୁଃଖ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି, ସୁଯୋଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ହାରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପୋଷା କାଠି ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଠାକୁର, କୃପା କରି ଆମର ଚେପ୍ଟା ନାକ 2ଟି ଏଥର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲା, ଠାକୁର ଦୟାକରି କେବଳ ଆମର ଚେପ୍ଟା ନାକ ଯେଉଁ 2ଟା ଅଛି, ସେଇ 2ଟା ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦିଅନି। ହାରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁକରି ହାରୁର କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଚେପ୍ଟା ନାକ ଫେରିକିରି ପାଇଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯଦି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି, ତେବେ ତାହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଯେମିତି ଏମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦୁଃଖ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ, ଗଳ୍ପର ମର୍ମ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେମିତିକି ହାରୁ ବର ପାଇଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା, ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।